اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ چلیے آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ احمد آباد سے ہمارے مفتی اسماعیل سومرا، ولسار سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا، ایسے ہی گودرا سے حافظ سمیر کولیا، اور سورت سے ہمارے رپورٹر حمید شاہ، ان چاروں رپورٹرز نے گجرات کے گزشتہ کل جو پہلا مرحلہ تھا الیکشن کا، وہاں کی رپورٹ بھیجی ہے اور بتایا ہے کہ گجرات میں پہلے مرحلے میں 59% پولنگ ہوئی ہے۔ 19 ڈسٹرکٹ کی، 19 اضلاع کی 89 سیٹوں کے 788 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو گئی ہے۔ اب دوسرے مرحلے کے لیے 5 دسمبر کو ووٹنگ ہوں گی۔ اس طریقے سے خبریں بڑے پیمانے پر سامنے آ رہی ہے، یعنی صرف 59% گجرات میں ووٹنگ ہوئی ہے۔ اب ای وی ایم کا حال کیا رہے گا بس اللہ ہی جانتا ہے، کس کی قسمت کے ساتھ کانڈ ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ابھی اور یوں سمجھیے کہ دوسرے مرحلے کی پولنگ باقی ہے۔ تب تک کے لیے ہم لوگوں سے یہ کہیں گے، جہاں جہاں دوسرے مرحلے میں الیکشن ہونے والا ہے، ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اپنے گجرات کو بچاؤ، اپنے دیش کو بچاؤ۔ نفرتوں کے سوداگر، ہندو مسلموں کو لڑوانے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے پلان، ان کے منصوبوں، ان کی سازشوں کو اور ان کی ناپاک حرکتوں کو سمجھو، اور کسی بھی نفرتوں کے سوداگر کو کامیاب ہونے مت دو۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ممبئی سے جمعیت علماء سے ہمارے نمائندے مفتی ابو ایوب نے بھیجی ہے۔ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ آخر سادھوی پرگیا سنگھ نے ڈسچارج جو عرضی دی تھی وہ واپس لے لی۔ الحاج گلزار اعظمی صاحب جو جمعیت علماء کے لیگل سیل کے سربراہ ہے، قانونی امداد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء نے پہلے دن سے ہی عرضی کی مخالفت کی تھی۔ کرنل پروہت اور سمیر کلکرنی بھی ڈسچارج عرضی واپس لینے والے منتظمین میں شامل ہو گئے ہیں۔ مالیگاؤں بم بلاسٹ 2008 والے معاملے میں کلیدی ملزمین میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت اور سمیر کلکرنی، ان کی جانب سے داخل مقدمے میں سے خلاصی
यानी डिस्चार्ज की अर्जी पर गुज़िश्ता कल आज मुंबई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान मुल्ज़िमीन ने डिस्चार्ज अर्जदाश पर बहस करने के बजाय उसे वापस ले लिया। अलहाज गुलजार आज़मी साहब ने तो ये कह दिया, जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की जानिब से बाकायदा केस लड़ रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इनका अर्जी वापस ले लेना, डिस्चार्ज अर्जी, ये मुतासरीन की गोया के जुज़वी कामयाबी है, क्योंकि इनकी मुदाखलत की वजह से ही आज भगवा मुल्ज़िमीन डिस्चार्ज अर्जी वापस लेने पर मजबूर हुए हैं। गुलजार साहब ने तो ये भी कहा कि साध्वी को तो एनआईए ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बम धमाका मुतासरीन की बर वक्त मुदाखलत की वजह से उसे मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल सका। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ज़िंदगी में इन लोगों का जो को इंसाफ मिल जाए मुतासरीन को, और जो भी कातिल है, मुजरिम है, बम ब्लास्ट करके बेगुनाहों की जान लेने वाले हैं, उनको ज़िंदगी ही में फांसी के फंदे पर लटकता लोग देखे और मुतासरीन के ख़ानदान वालों को सच्ची खुशी हासिल हो, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मुकदमे का भी ऐसा ही हुआ, कई लोग मर गए, तब तक फैसला नहीं आया। आइए, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई छाए हुए है तो एक बेबाक हक गो पत्रकार रवीश कुमार अभी यूं समझिए कि ट्रेंड में छाए हुए हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता कल हमने पूरी प्राइम न्यूज बनाई थी रवीश कुमार पर और गोदी मीडिया के खिलाफ, और गोदी मीडिया के खिलाफ हमने कल ये कहा था कि रवीश जी आइए हम सब मिलकर यूट्यूब की दुनिया पर सच बोलकर इतना बेहतर काम करें कि गोदी मीडिया के चैनलों को ताला लग जाए, लोग इन पर थूके, इनको देखना भी पसंद न करे। खैर आइए, वही जुमला आज रवीश कुमार जी का मेरी निगाहों के सामने है। गुज़िश्ता कल उन्होंने अपनी एक 24 मिनट की वीडियो पैगाम में कहा कि गोदी मीडिया की गुलामी के खिलाफ सबको लड़ना है, और एक बड़ा जुमला उन्होंने कहा कि डरा हुआ सहाफ़ी, सहमा और डरा हुआ पत्रकार, जर्नलिस्ट एक मरा हुआ शहरी पैदा करता है। अब गुज़िश्ता कल से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर रवीश कुमार के हक में, समर्थन में मैसेजेस की एक बाढ़ सी आ गई है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत ने पूरा चैनल खरीद लिया, मगर एक सच्चे पत्रकार को खरीद नहीं पाई। आइए, इस वक्त मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष आतंक फैलाते रहते हैं, और इन्होंने एक ऐलान किया था कि हम 6 दिसंबर को मथुरा शाही ईदगाह में जल अभिषेक करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। अब इसको लेकर उनके इस ऐलान पर इंतजामिया सख्त हो गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है, और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट भी बाकायदा किए जा रहे हैं हिंदू महासभा लीडरान और कारकुनान की जानिब से। अब इस ताल्लुक से इंतजामिया ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। अल्लाह करे कि यह रवैया सचमुच सख्त हो, क्योंकि इन आतंकियों के हौसले इसी वजह से बढ़ते हैं क्योंकि इनके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया जाता, या इनकी खातिरदारी सही अंदाज में पुलिस स्टेशन में या जेलों में भी नहीं की जाती। इसी वजह से ये आतंकी जेल से छूटने के बाद भी जहर उगलते रहते हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली की एक अदालत ने PFI पर पाबंदी के सिलसिले में दर्ज मुकदमे में 8 PFI के मेंबरान अराकीन को जमानत दे दी। लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया कि अदालत ने कहा कि सिटी पुलिस इस बात का जवाब पेश करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं दिखा सकी है कि मुल्ज़िमीन जब 27 सितंबर से हिरासत में थे और 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहे तो उन्होंने किस तरह मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दी। यानी पुलिस इंतज़ामिया
ठोस सबूत नहीं पेश कर सकी। आखिर दिल्ली की अदालत ने PFI के 8 मेंबरान को जमानत दे दी। आइए नाज़रीन, अगली बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कह दिया है कि अब महाराष्ट्र की जो अगली वजीर आला होगी यानी CM होंगी वो एक खातून होंगी, महिला होगी। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद मुख्तलिफ नामों को लेकर कयास आराइयों का सिलसिला जारी हो गया है और कुछ चेहरों को लेकर लोग बाकायदा बहस भी कर रहे हैं। इन चेहरों में सबसे पहला नाम NCP MP सुप्रिया सुले का आ रहा है। उसके बाद BJP की लीडर पंकजा मुंडे का नाम भी जेर बहस आया है। लेकिन इसके बाद तीसरा चेहरा कौन होगा, इस पर ज्यादा बहस नहीं हो रही है। जिस तरह उद्धव ठाकरे अचानक वजीर आला बन गए हैं, इसी तरह उनकी अहलिया रश्मि ठाकरे भी वजीर आला के ओहदे की दौड़ में अचानक शामिल हो सकती है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के CM चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है कॉमन सिविल कोड को लेकर, यानी यकसा सिविल कोड को लेकर। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यकसा सिविल कोड का इतलाक होना चाहिए, यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। वो यकसा सिविल कोड के निफाज के हक में हैं और मध्य प्रदेश में इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। एक्चुअल में अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है। राम मंदिर से जितनी रोटियां मिलनी थी मिल गई, और भी कई मुद्दे थे जिनके जरिए से आज तक हुकूमत चल गई। अब अगले 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा लगता है कि CAA NRC और यकसा सिविल कोड के भूत को जिनको बोतल से बाहर निकाला जाएगा और हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़ाकर यकसा सिविल कोड के जरिए से सत्ता हासिल करने की घटिया और नीच कोशिश की जाएगी। और अब फडणवीस का बयान भी इसी को लेकर ये आया है, यकसा सिविल कोड को लेकर, कि यकसा सिविल कोड के निफाज का फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। अमित शाह ने तमाम रियासतों से अपने तौर पर यकसा सिविल कोड कानून को नाफिज करने को कहा है। जी हाँ, यानी आप समझ सकते हैं कि यकसा सिविल कोड के जरिए से अब अगला इलेक्शन में तकसीम और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की नापाक और घटिया कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक कोरियन लड़की ब्लॉगर जो यूट्यूब वगैरह पर अपने ब्लॉग बनाती है, उसके साथ एक छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती बोसा लेने की कोशिश की गई। मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन की पुलिस हिरासत में उनको दिया गया है। मेहमान दोशीज़ा, यानी जो कोरियन लड़की थी, मेहमान थी हमारी, मेहमान दोशीज़ा के साथ ब्लॉग बनाते वक्त ये वाक़या पेश आया। मुंबई के खार इलाके में एक कोरियन लड़की के साथ छेड़छाड़ का वाक़या सामने आया। कोरियन लड़की यूट्यूब ब्लॉगर है। जब ये लड़की ब्लॉग बना रही थी तो दो लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। छेड़छाड़ करने वाले दोनों मुलज़मीन को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए नाज़रीन, ऐसे ही महाराष्ट्र की दो और बड़ी खबरें फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। पहली खबर है अमरावती की नवनीत राणा। जी हाँ, अदालत से बड़ा गहरा झटका लगा है, वारंट जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ये जोड़ा नवनीत राणा और उनका शौहर महाराष्ट्र में मुंबई में माहौल खराब करने के लिए आए थे और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर फिर धरे भी गए, पकड़े भी गए और अब उसी तनाज़े को लेकर अदालत ने बड़ा झटका दिया है और वारंट जारी कर दिया है। एक्चुअल में ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे, उस वक्त सारी खबरें सामने आई थी। और वहीं पर दूसरी खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब सरकारी कामकाज पेपरलेस होंगे। वज़ीर आला ने ऐलान किया है और महाराष्ट्र के रियासत के तमाम सरकारी ऑफिसेज में होंगे ई ऑफिस सिस्टम का इस्तेमाल, यानी तमाम दफातर ई ऑफिस का इस्तेमाल शुरू करेंगे। फाइलों और दस्तावेजात को मोबाइल फोन पर भी देखा और मंजूर किया जा सकेगा। आइए आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि श्रद्धा कत्ल केस, जिसमें आफ्ताब नाम का एक शख्स है, मुलजिम है,
لیکن آفتاب نام کی وجہ سے ہمارے یہاں کی آتنکی میڈیا نے مسلمانوں کو خوب ٹارگٹ کیا تاکہ گجرات کے الیکشن میں اپنے آقا کو اس کا فائدہ دلا سکے. لیکن خیر آئیے، خبر یہ آ رہی کہ شردا قتل کیس کے اہم ملزم آفتاب کا نارکو ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے. نارکو ٹیسٹ کے بعد اسے 2 گھنٹے تک نگرانی میں رکھا گیا. اس کے بعد دلی پولیس اسے واپس تہاڑ جیل لے گئی. اس دوران پولیس نے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے تھے. نارکو ٹیسٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد تہاڑ جیل اسے پولیس واپس لے گئی. اس سے پہلے صبح تقریباً 8:30 بجے 3rd بٹالین پولیس ملزم کو روہینی امبیڈکر اسپتال لے گئی، جہاں 2 گھنٹے تک ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس کا نارکو ٹیسٹ کیا گیا. اس کے بعد ذرائع کی مانند تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے نارکو ٹیسٹ کے دوران FSL ٹیم نے ملزم سے کٹ ٹو کٹ سوالات کیے، جس کا جواب اس نے کھل کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے کئی سوالات کے جواب انگریزی میں بھی دیے. تاہم کچھ سوالوں کے جواب دینے میں کچھ وقت لیا، مگر نارکو ٹیسٹ اس کا مکمل ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں سامنے آتی ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.